क्योंकि उन्हें मैंने दसियां सीगियां कि मतलब उनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट नूं लैके कुछ उन्हें भी कहा सीगा कि उन्होंने धमकियां भी आउंदियां ने ते फिर वो ताइयों चाहता सीगा कि वो किते ना किते पोलिटिकली स्ट्रोंग होवे जां पॉलिटिक्स ज्वाइन करे और ये सारियां चीज़ां नूं खत्म करना चाहता सीगा। उदों मैनूं उन्हें सगों ये गल कही कि तू तैनूं गद्दार गद्दार क्यों कहंदे आ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ या चीज़ों के खिलाफ है ना वो पिछे पिछे टाइटल लैके घूमते हैं कहता दुनिया किसी दी नहीं गी और सही गल है एक्चुअली मतलब उदों सारे ऐ कहते सीगे मैं हुण भी कहनी कि वो पोस्ट चक के देख लो कि कमेंट सीगे थल्ले लोगों के है ना भी जो कोई बंदा जिउंदा आ उदों तुसीं उहदी कदर नहीं करते उहदियां गल्लां दी कदर नहीं करते उहदे गाणियां दी कदर नहीं करते जो बंदा चले जाता है ना उस तो बाद तुसी कहंदे हो भी हाँ ये बंदा तो ठीक सीगा। ਜਦੋਂ ਮਨਕੀਰਤ ਵਰਸਸ ਸਿੱਧੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਨਕੀਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ तू वीडियो मतलब तू खोल के सामने आ पब्लिक दे क्यों गाना कड्डी जाते हैं तेनों की इनवॉल्वमेंट है तेरी किसी दे नाल नहीं हैगी नहीं की गलबात आ है ना। बाकी यू नैवर नो कि बाकी दे ਜਿਹੜੇ गैंगस्टर्स ने है ना वो किसी ना किसी तरीके दे नाल कलाकारां नूं विच खिच लेंदे ने। मनकीरत ने कहा कि मेरी सिद्धू नाल कोई नाराज़गी हैगी है नहीं बिल्कुल नहीं कहा इनफैक्ट मनकीरत ते सिद्धू दे घरे भी जांदा हुंदा सीगा लाइक है ना मैनूं लगदा ज्योति ने उन्होंने 20 सालों वास्ते साइन किया सीगा जां किन्ने सालों वास्ते कोई भी आर्टिस्ट इन्ने सालों वास्ते नहीं हुंदा जां फिर ज्योति का यह कहना होगा भी मैं इत्ते पैसे लाए आ मैं इहनूं खड़ा कीता आ है ना भी ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं भज सकदा। गोल्डी बराड़ जी ने यह गल कही है भी सिद्धू ठीक नहीं सीगा सिद्धू ने यह किया जां वो किया है ना तो गोल्डी बराड़ जी ने मैं ये गल कहना चाहती भी वो रब थोड़ा ना है भी वो डिसीजन मेकिंग करनगे भी वो गोलियां मारनगे लॉ एंड ऑर्डर कित्थे गया तुसी गोलियां मारोगे तुसी रब बन जाओगे तुहाडा जे तुसी किसी नूं जान दे नहीं ना सकदे तो तुसी किसी दी जान लै भी नहीं सकदे ये गलत आ। फिरौतियां मंगना कोई बहुत वड्डी शाबाशी की गल नहीं गी बहुत गलत गल आ। विक्की मिड्डू खेड़े ने जो गोलियां मार दित्तियां सीगियां उदों भी अजयपाल हुणे लाइक आई एम क्लोज टू दैम सो मैनूं वो भी बुरा लगा सीगा भी उन्होंने भी गोलियां नहीं मारनियां चाहिए सीगियां मैं उन्होंने वास्ते भी कहा सीगा राइट किसी भी माँ के पुत नूं गोलियां नहीं मारनियां चाहिए किसी नूं भी नहीं मारनियां चाहिए। जिहड़ा भी बंदा गलत काम करता है जिहड़ा भी बंदा गोली मारदा वो गोली का हकदार आ। चलो आम आदमी पार्टी तो हुण आई है चलो इन्हां दा भी काम देखांगे भी ये की करते हैं अगे जाके कि मनकीरत नूं मार के कोई सिद्धू का बदला लैण की लोड़ नहीं तुसी किसी की जान ना लो वो परमात्मा वो अकाल पुरख वेखूगा वो आपे हिसाब करूगा। पंजाब की जी डायरैक्शन है बिल्कुल उल्टी च जा रही है तो किद्दां आएगा डायरैक्शन से पंजाब इंडस्ट्री में एकजुट होने की लोड़ है बिल्कुल लोड़ है बट नहीं होगी है क्योंकि हर कोई इन्ना सैल्फिश आपो अपने मतलब है सारिਆਂ ਨੂੰ मैं तुहानूं सद्दी गल दस ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ नहीं पई। बहुत भावुक ਹੁੰਦੇ हो मूसेवाला ਦੇ ਲਈ इंसाफ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ हो बहुत ਤੁਸੀਂ रो के कहने हो कि साडी इंडस्ट्री ਜਿਹੜੀ है RIP लिख ਦਿੰਦੀ है पर जस्टिस नहीं मिलती। मैं जो 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ मेरे फादर ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ मार गए ਸੀਗੇ और मेरे मामा ने सारी जिंदगी इकल्लियां कट्टी और मैं ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਖਿਲਰ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। मोहाली आउन लग्या भी बहुत सारे लोग घबराते हैं एक मोहाली नूं बदनाम करता एक होमलैंड नूं बदनाम करता एक पंजाब दे विच कहता भी हाँ गैंगस्टरवाद आ। और किहो जिहा सी सिद्धू मूसेवाला कुछ ना बचपना भी सीगा
ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਤ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ RIP ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਲਪ ਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ I'm a very emotional person because ਮੈਂ ਜਦੋਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੱਟੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੇਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੰਡਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ I got emotional because ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਲਾਈਫ ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੰਡਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਮ ਅ ਪਰਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਆਏ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੱਕ ਆਏ, ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਖਿਲਰ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਆ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਾਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੋ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਈਜ਼। ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਮਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਨੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਟੋਚਨ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ? ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਚਪਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਬੰਬੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਆ। ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਉਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਿਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਆ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਅਪ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਗੋਨ ਇਨਟੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਸ ਜਸਟ ਡੀਪ ਇਨਟੂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਗਈ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੀਸੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਸ਼ਨ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਨਵਰ ਸੰਬੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ, ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੁਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਈਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਗੱਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਵੇਖੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨਕਲੇਵ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਅਨੂ ਭਈਆ ਔਰ ਬਿੰਦੂ ਭਈਆ। ਔਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾਰਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਭਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ, ਹਨਾ। ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮਨਕੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ।
ਮਨਕੀਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਨਕੀਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਨਕੀਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਮਨਕੀਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਨਕੀਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿਕਾ ਦਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਨਕੀਰਤ ਵਰਸਸ ਸਿੱਧੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ? ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਥੋੜਾ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਕਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਨਕੀਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮਨਕੀਰਤ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ, ਹਨਾ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਜੋਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨਕੀਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਜੋਤੀ ਹੁਣੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨਕੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਕੀਰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਮਨਕੀਰਤ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਨਕੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਜੋਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਜੋ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਹੈ ਨਾ,
ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਨੀ ਆ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਆ, ਅਗਨੀਪਥ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣ ਪਤਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਟੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕੌਣ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜੇਪਾਲ ਹੁਣੀ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ them, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਚਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਨਕੀਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਨਕੀਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੇਖੂਗਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ? ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਚਾਹਲ SSP ਵਰਗੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ SSP ਵਿਕਰਮ ਤੁਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਆਫਿਸਰ, ਆਈ ਨੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ?
ਵੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਈਡਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਲੇਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਈਡਲ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਆਈਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਟੋਟਲੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਰੱਖੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੋਂ ਰੂਲ ਵੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਵੇਖੋ, 30,000 ਸੈਲਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9,000 ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ, 21,000 ਬਚੂਗਾ। 21,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਲ ਲੂਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਕੌਣ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਜਾਊਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੌਣ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ -ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਬਿਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲਾਇਰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਵੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਰੀਕਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਝ ਹੀ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਆ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਲਵਾਂਗੇ ਆਗਿਆ।